오늘 하나님 말씀 데살로니가 후서 2장 1절에서 17절까지 말씀입니다. Second Thessalonians chapter 2 verse 1 to 17. Second Thessalonians chapter 2 verse 1 to 17. 데살로니가 후서 2장 1절에서 17절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 형제들아, 우리가 너희에게 구하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 강력하심과 그 앞에 모임에 관하여 영으로나 또는 말로나 또는 우리에게서 받았다 하는 편지로나 주의 날이 이르렀다고 해서 쉽게 마음이 흔들리거나 두려워하거나 하지 말아야 한다는 것이라. 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라. 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리니 그는 대적하는 자라. 신이라고 불리는 모든 것과 숭배함을 받는 것에 대항하여 그 위에 자기를 높이고 하나님의 성전에 앉아 자기를 하나님이라고 내세우느니라. 내가 너희와 함께 있을 때에 이 일을 너희에게 말한 것을 기억하지 못하느냐. 너희는 지금 그로 하여금 그의 때에 나타나게 하려 하여 막는 것이 있는 것을 아나니 불법의 비밀이 이미 활동하였으나 지금은 그것을 막는 자가 있어 그 중에서 옮겨질 때까지 하리라. 그때에 불법한 자가 나타나리니 주 예수께서 그 입의 기운으로 그를 죽이시고 강림하여 나타나심으로 패하시리라. 악한 자의 나타남은 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 받지 못함이라. 이러므로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내사 거짓 것을 믿게 하심은 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들로 하여금 심판을 받게 하려 하심이라. 주께서 사랑하시는 형제들아, 우리가 항상 너희에 관하여 마땅히 하나님께 감사할 것은 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령의 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하심이니 이를 위하여 우리의 복음으로 너희를 부르사 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 하심이니라. 그러므로 형제들아, 굳건하게 서서 말로나 우리의 편지로 가르침을 받은 전통을 지키라. 우리 주 예수 그리스도와 우리를 사랑하시고 영원한 위로와 좋은 소망을 은혜로 주신 하나님 우리 아버지께서 너희 마음을 위로하시고 모든 선한 일과 말에 굳건하게 하시기를 원합니다. 아멘. 하나님부터 서까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, not to become easily unsettled or alarmed by the teachings alleged from us, whether by prophecy or by word of mouth or by letter, asserting that day of the Lord has already come. Don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, a man doomed to destruction. He will oppose and exalt himself over everything that is called God or is worshipped, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. don't you remember that when I was with you I used to tell you these things? And now you know what is holding him back, so that he may be revealed by the proper time. But the secret power of lawlessness is already at work, but the one who now holds it back will continue to do so until it is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. The coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that serve you up. In all the ways that wickedness deceives those who are perishing, they perish because they refuse to love the truth and so be saved. For this reason, God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie. And so that all will be condemned who have not believed the truth but have delighted in wickedness. But we ought always to thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because God chose you as first fruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. He called you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings we passed on to you, whether by word of mouth or by letter. May our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who loved us and by his great grace gave us an eternal encouragement and good hope. Encourage your hearts and strengthen you in every good deed and work. 아멘. 감사합니다.
데살로니가 후서 말씀을 읽고 있어요. 데살로니가 전서 후서를 계속 연결지으면서 데살로니가 교회에 정말 아버지의 마음을 담아서 사도 바울이 편지를 쓰고 있다는 것을 말씀을 나눴어요. 근데 그 데살로니가 교회 정말 모든 면에서 잘하고 있는 것 같으나 좀 부족한 면이 있었고, 현실적으로 좀 데살로니가 교회가 부딪히는, 성도들이 좀 부딪히는 문제가 있었어요. 그 문제가 어떤 문제였죠? 지난주에 함께 말씀을 나눴는데, 데살로니가 교회 성도들이 환난과 박해, 고난을 받고 있었던 상황이었어요. 무슨 이유였을까요? 우리가 사도행전에서 지난번에 말씀을 보았던 것처럼 유대인들 중에서, 유대교를 믿는 사람들 중에서 예수님을 믿지 않는 사람들이 선교사들을 쫓아냄과 동시에 그 예수님을 그리스도라 고백하는 모든 자들에게 환난과 박해를 주고 있는 거예요. 더불어서 그 지역에 많은 그 종교들이 있었을 거 아니에요. 그 종교들 가운데에 주축을 이루고 있는 종교들이 그 예수님을 믿는 그 종교, 이제 기독교, 새로운 종교니까 그 씨앗을 없애버리려고 이렇게 박해와 환난을 주고 있었어요. 그런 환난과 박해 가운데에 어떤 문제가 제일 그 교인들에게, 예수님을 믿는 데살로니가 교인들에게 문제였냐면 앞으로 어떻게 될 것인가에 대한, 그리고 실제로 믿고 죽은 그 형제 자매들이 어떻게 될 것인가, 되고 있는 거에 대한 궁금증이 생기고 그것에 대한 불확실한 그런 마음이 생겼어요. 그러면서 어떤 이야기들이 주로 이렇게 그 예수님을 믿는 사람들 사이에서 번졌냐면, 주님의 날이 지금이야. 주님의 날이 지금 이를 거야. 우리가 이렇게 환난과 고통과 고난을 당하는 것 지금 끝날 거야 라고 이렇게 막 사람들이 그런 막 분위기의 신앙들이 말들이 막 전해지고 있었어요. 이때에 사도 바울이 전서를 쓰고 나서 또 한 번 후서를 쓰게 된 계기가 되는 거예요. 소망이 앞으로 어떻게 될 것인가에 대한, 그리고 너희들이 지금 환난과 고난을 겪고 있는데 이 환난과 고난을 통하여서 너희들에게 주어진 것이 무엇인지를 알려주고자 이 편지를 쓰고 있어요. 그러면서 이것과 또 연결되어져서 데살로니가 교회에 어떤 문제가 발생을 했냐면 게으른 사람들이 발생을 했다고 했죠. 이모로 저모로 나눠 써야 하고 지금 마지막 때니까 그냥 일 안 하고 그냥 대충 먹고 살아도 돼. 좀 부자들이 좀 풀어서 좀 편안하게 살면 되잖아. 이런 생각들이 막 늘어나고 있었을 때에 그것은 아니야. 네, 다음 주에 우리가 그 3장 말씀을 읽으면서 게으른 생활에 대해서 얘기 나눌 건데, 이렇게 세 가지 문제가 데살로니가 교회 교인들에게 있었어요. 오늘 그 두 번째 이야기가 나와요. 주님께서 오시는 그날, 우리는 그날을 마지막 때, 마지막 날이라고 표현을 하는데, 데살로니가 교회에 지금 막 팽배해지고 있는, 막 성장하고 있는 신앙이 뭐냐면 지금이 그때야, 지금이 그날이야 라는 생각이 막 팽배해지고 있었어요. 우리 지금 아직 나이가 어린 친구들은 경험하지 못했겠지만 한국에서 또 미국에서도 지금도 일어나고 있는 일일 거예요. 지금이 그날이야, 지금이 그때야 라고 막 주장하고 바라는 그런 일들이 있었어요. 실제로 뭐 1992년 그리고 1999년 이럴 때에 마지막 때야 하고 막 모여서 다 모든 걸 다 버리고 주님 앞에 막 기도해야 한다 막 이런 운동들이 일어나기도 했었어요. 근데 그 일들이 어떻게 결과가 나왔죠? 아니라고 판정이 났고, 지금까지도 2024년이 훨씬 지나간 지금도 이 시기가 이렇게 지나가고 있어요. 지금도 여전히 엔드타임을 기다리면서, 물론 저희들도 그날을 기다리고 있어요. 예수님이 다시 오시는 그날을 분명하게 기다리고 있어요. 근데 지금이라고 말하는 것 자체가 문제라는 거예요. 우리가 지난번에 한번 말씀을 나눴을 때에 사도 바울이 데살로니가 교회 교인들에게 뭐라고 했어요? 때와 시기는 알지 못해.
그렇지만 너희들은 깨어서 그것을 알 수가 있어. 그날 때와 시기는 정확히 알 수는 없지만 그 너희들이 깨어 있으면, 하나님 앞에 깨어 있으면 그날이 오고 있다는 것을 알 수가 있어 라고 말을 했어요. 마찬가지예요. 그 때와 시기는 우리가 분명히 알 수가 없어요. 그래서 여러분들이 미혹되지 말아야 돼요. 2025년, 앞으로 이제 또 뭐 얼마가 지날지 모르겠지만 2050년 언제, 2100년 언제, 이런 이야기들이 나온다면 그것은 사람들이 생각하는 거예요. 여기서 말씀 2절 말씀을 보세요. 영으로나 또는 말로나 또는 우리에게서 받았다는 편지로나, 이것들이 사람들을 계속해서 유혹하고 있는 방법들이에요. 영은 어떤 영이에요? 거짓 영이에요. 여기서 말은 뭐예요? 사람들이 막 말을 전주하잖아요. 몇 년에 언제 예수님이 오신대, 막 이런 일들이 계속 나오고 있잖아요. 그 세 번째 부분에서 우리에게 받았다는 편지, 이것은 실제로 사도 바울이 쓴 편지가 아니라 사람들 간에 이건 사도 바울이 쓴 거래, 이것은 사도들이 우리에게 준 편지야 하면서 나눌 읽었던 편지들이 있었다는 것을 알 수 있어요. 이것들을 통해서 뭐요? 아니야. 분명한 것은 여기 그 다음 15절 말씀 보세요. 그러므로 형제들아 굳건하게 서서 말로나 우리의 편지로 가르침을 받은 전통을 지키라라고 말씀하고 있어요. 누구의 것을요? 거짓 영이나 뭐 이상한 소문들을 통해서 받은 말들이나 우리가 썼다라고 전해지는 편지가 아니라 우리가 직접 너희들에게 가르쳤고 우리가 직접 너에게 쓴 편지, 이것들 외에 다른 것들을 믿지 말라라는 거예요. 지금 우리에게 쓰여진 편지, 우리에게 주어진 말씀이 뭐예요? 성경이에요. 성경 이외에 다른 거 믿지 말라는 거예요. 성경을 교묘하게 이상하게 막 짜집기 해가지고 그날이 올 거야 계산 막 해가지고 몇천 몇년 이렇게 계산해가지고 성경이 아닌데 자꾸 성경에서 나오는 말을 끄집어다가 이것이 맞다라고 말하는 것 자체가 잘못됐다는 거예요. 이것이 이단이에요. 이것이 사입이에요. 성경에 분명하게 해석되지 않은 것들에 대해서 사람들이 해석하고 그것이 맞다라고 하는 건 잘못됩니다. 예수님이 이렇게 사도 바울을 통해서 하나님이 우리에게 이렇게 분명하게 말씀해 주시는데도 우리는 뭐예요? 자꾸 미혹되게 되어 있어요. 그래서 당부하고 또 당부하는 거예요. 2절의 마지막 부분 말씀 보세요. 주의 날이 이르렀다고 해서 쉽게 마음이 흔들리거나 두려워하거나 하지 말아야 한다는 것이다. 마음이 흔들리거나 두려워하지 말라라는 거예요. 주의 날이 한번 생각해 보세요. 주의 날은 예수님이 다시 오시는 그날이에요. 예수님께서 심판하시는 그날이에요. 믿는 자들에게는 어떤 날이에요? 마라나타 주 예수의 다시 오시옵소서 하는 그날이에요. 너무너무 행복한 날이라고요. 그런데 믿음이 부족하여 아직 그 예수님께서 다시 오실 것에 대한 소망이 부족한 자들은 어떤 마음을 갖게 되는 거예요? 마음이 흔들리고 두려워하는 마음을 갖게 되는 거예요. 자, 우리는 예수 그리스도를 믿어 성령님과 더불어서 살아가는 하나님의 자녀들이에요. 하나님의 아들이에요. 하나님의 인치심을 받은 자들이에요. 그들은 어떤 마음을 가지는 거예요? 예수님이 다시 오시는 엔드타임이 우리에게는 기쁨의 날인 거예요. 그날은 소망의 날인 거예요. 그날이 오기를 기대하며 바라는 날이라고. 이것을 기억하셔야 돼요. 저와 여러분들 마음 가운데에 예수님이 오시면 어떡하지 하면서 마음이 막 흔들리고 두려워하는 마음이 있다면 우리의 믿음을 다시 점검해야 돼요. 그날이 기대가 되시나요? 이게 소망이에요. 예수님이 다시 오실 것이 기대가 되세요? 그러면 소망이 있는 거예요. 그러면 믿음이 있는 거예요. 그러면 예수님이 나와 함께 하시고 성령님과 더불어서 살아가고 있는 사람이라는 것이 확증되는 거예요. 이렇게 확증되지 않으니 사도 바울이 구구절절히 그 다음 절부터 3절부터 12절까지 설명을 해놔요. 믿지 않는 자들, 그리고 그 주의 날이라고 말하고 다니는 자들, 주의 날이라고 좀
의심하면서도 그러면서도 막 마음이 동요되는 자들, 마음이 흔들리는 자들, 두려워하는 자들, 자, 잘 봐. 예수님께서 우리에게 알려주신 것이 있어. 그 마지막 날에 어떤 일이 있을 것이냐? 3절 말씀 보세요. verse 3. 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라 하면서 두 가지를 분명하게 말씀하세요. 하나는 먼저 배교하는 일이 있고, 배교한다는 게 뭐죠? 한국말로 좀 어려운 말인데, 배교가 개척한다, 이렇게 등을 돌리다, 이런 의미예요. 이 배교라는 말이 단순히 그냥 기독교에서 배교한다 이런 게 아니고, 유대교에서 배교한다 이런 의미가 아니고, 하나님으로부터 등을 돌리는 일이 생기는 거예요. 하나님을 믿지 않는 일들이 발생을 하는 거예요. 노아의 방주 사건 기억하시나요? 노아의 가족들 이외에는 다 뭐 했어요? 하나님으로부터 떨어져서 먹고 마시고 즐기고 장가가고 시집가고 이렇게 살았다고요. 하나님을 배교한다는 게 이런 거예요. 나 하나님 싫어 이런 게 아니라 그냥 내 멋대로 살아가는 것, 이것이 배교예요. 하나님을 의식하지 않고 온전한 나의 주인이신 하나님을 의식하지 않고 하나님을 따라 사지 않고 하나님의 말씀이나 하나님의 말씀, 성경의 말씀을 무시하고 살아가는 것, 이것이 하나님을 배교하는 일이 일어난다는 거. 지금 이 세상 가운데에 이런 일들이 벌어지고는 있어요. 그러나 전체 모든 세상 사람들이 이런 일들을 행하게 될 거라는 거예요. 그때는 어떤 일이 일어나요? 우리처럼 믿는 사람들이 환난과 고난을 당하게 되는 거예요. 데살로니가 교회가 그 표본을 보여주는 거죠. 그리고 두 번째로 어떤 일이 일어난대요? 저 불법의 사람, 곧 멸망의 아들이 나타난다라는 거예요. 이것을 우리가 다른 말로 하면 적그리스도, 예수님을 대적하는 자가 일어난다. 근데 이 사람이 어느 정도 사람이냐면, 그 4절 말씀 보세요. 불법의 사람, 멸망의 아들, 그리고 4절 말씀은 대적하는 자, 이걸 누구를? 예수님을 대적하는 자예요. 근데 이 사람의 능력이 어느 정도냐면요. 신이라고 불리는 모든 것과 숭배함을 받는 것에 대항하여 그 위에 자기를 높이고 하나님의 성전에 앉아 자기를 하나님이라고 내세우니라. 보통 사람이에요? 아니에요. 보통 사람이 아니에요. 내가 신이야. 내가 모든 것의 모든 것이야 라고 말할 정도의 능력과 힘을 가지고 있는 사람이에요. 더불어서 이 사람이 어떤 일을 행하냐면요. 9절 말씀 보세요. verse 9. 악한 자의 나타남은 이 불법한 자예요. 불법의 사람이에요. 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으니, 이 모든 능력과 표적과 거짓 기적들과 이사들이 이 사람을 통해서 나타나는 거야. 사람들이 그래서 이 사람을 뭐라고 해요? 신이야. 와, 저 사람이 진짜 다시 오신 예수님이야. 와, 저 사람보다 더 높은 신은 없어. 이렇게 나타나게 된다는 거예요. 어떤 일이 있을 거라고요? 하나님을 배교하는, 하나님을 멀리하는, 하나님을 무시하는 일이 일어날 거라고요. 또 뭐요? 불법의 사람, 멸망의 아들, 대적하는 자, 불법한 자가 나타나서 그저 그냥 평범한 그런 사람이 아니라 정말 놀라운 일을 일으킬 거라고. 그 적그리스도가 정말 사람을 미혹할 정도로, 사람들을 정말 현혹할 정도의 능력을 가지고 사람들 앞에 나타날 거라고. 그때 마지막에는 어떤 일이 일어난대요? 11, 12절 보세요. verse 11, 12. 이러므로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내사 거짓 것을 믿게 하심은 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들로 하여금 심판을 받게 하려 하십니다. 이 일들을 통하여서 배교하는 자들, 그리고 불법의 사람과 멸망의 아들을 따라 그가 나의 신입니다, 나의 모든 것입니다 라고 고백하는 자들에게 멸망의 길로 인도하신다는, 이런 일들이 있을 거라는 거예요. 언제? 마지막 때에, 예수님이 오실 때에. 잘 구분하셔야 돼요.
그래서 우리가 믿음을 잘 지키고 살아가야 되는 거예요. 배교하는 일이 일어난다는 건 뭐냐면 하나님을 멀리하고 하나님의 이야기만 해도 박해를 받고 환난을 받고 고난을 받는 그런 시기예요. 더불어서 우리를 미혹하려고 막 애쓰는 자들이 나타날 거예요. 애쓰는 자가 나타날 거예요. 불법의 사람, 사탄의 활동을 하면서 엄청난 능력과 표적과 기사를 통해서 우리를 현혹하려고 할 거예요. 우리를 하나님의 자녀로부터 뽑아내서 자기의 종으로 부리려고 하는 자가 나타날 거예요. 그래서 사도 바울이 이들에게 데살로니가 교회 교인들에게 정말 당부하고 또 당부하면서 확인시켜 주시는 말씀이 있어요. 그것이 13절부터 15절까지 말씀입니다. 자, 너희들이 어떤 자들인지 잘 봐. 너희들이 어떤 자들인지 잘 확인해. 마지막 때라고 현혹되지 말고 미혹되지 말고 아직 일어나지 않은 일에 대해서 걱정하고 두려워하고 마음이 흔들리거나 두려워하지 말고 잘 봐. 너희들이 어떤 자들인지. 13절 말씀. 주께서 사랑하시는 형제들아, 우리가 항상 너희에 관하여 마땅히 하나님께 감사하는 것은 너희들이 지금 누구라는 거예요? 주께서 사랑하시는 자. 그 주께서 사랑하심을 구체적으로 표현하는 말씀이 그 다음 절부터 나와요. 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령의 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하시니. 자, 여기에 뭐가 다 표현됐어요? 삼위일체 하나님이 다 협동하여서 우리를 구원하였다는 거예요. 하나님께서 너희를 처음부터 선택하셨대요. 우리가 너무 좋아하는 찬양이에요. 태초부터 너희를 택하시고 사랑하신 하나님. 너희가 이미 택함을 받아서 너희들을 구원하려고 하나님이 구원의 계획 가운데 너희를 다 집어넣으셨어. 더불어서 지금은 어떤 상태예요? 성령의 거룩하게 하심을 따라서 살아가고 있는 거예요. 지금이 어떤 시기라고요? 은혜의 시기라고 하면서 동시에 성령님이 우리와 함께 동행하는 시기예요. 내가 성령님과 함께 동행하고 성령님이 나와 함께 동행함으로 우리는 어떤 길을 가는 거예요? 하나님의 자녀의 길을 가는 건데 하나님의 자녀의 길은 거룩함이에요. 거룩함이 뭐죠? 세상과 구별되어지는 삶을 살아가는 거예요. 그리고 마침내 어떤 일이 일어나요? 진리를 믿음으로 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받게 된다. 너희들이 이런 자녀라는 거야. 너희들이 이런 자녀라는 거야. 우리가 항상 우리 마음속에 새기고 또 새기고 새겨야 될 말씀이 이 말씀. 내가 누구인가? 내가 지금 어떤 자인가를 잘 생각해 봐야 돼요. 세상에는 너무나도 많은 정보들이 잘못된 지식들이 맞지 않은 말들이 막 넘쳐나고 있어요. 지금 제일 많이 보게 되는 게 유튜브잖아요. 유튜브에 얼마나 잘못된 지식들, 정보들 막 이런 것들이 막 나오고 있어요. 그 유튜브들을 통해서 우리는 뭐예요? 헷갈려요. 마음이 흔들려요. 한편으로 두려워하기도 해요. 아니요. 제일 중요한 것은 내가 누구인지를 알아야 돼요. 하나님께서 진리로 주신 이 말씀, 예수 그리스도가 무슨 말씀을 우리에게 하고 계시는지 알아야 돼요. 우리가 누구라고요? 하나님의 사랑을 받은 자라고요. 하나님의 사랑을 받고 있는 자라고요. 어떤 사랑이요? 태초부터 우리를 선택하셔서 우리를 구원하시겠다 그렇게 마음먹으신 하나님 아버지 사랑하심을 더불어서 우리가 지금까지 그냥 고아처럼 내버려 두지 않으시고 성령님을 통하여서 하나님의 자녀로서 한 걸음 한 걸음 살아갈 수 있도록 거룩되게 살아갈 수 있도록 도우시는 것을 기억하시고 더불어서 마침내 진리를 믿음으로 구원을 얻게 된다는 것을 마음속으로 우리가 확증하고 살아가야 돼요. 이게 믿어지시나요? 이게 믿어지시나요? 그래서 결론적으로 사도 바울이 15절 말씀을 하고 있는 거예요. 15절 verse 15. 그러므로 형제들아 굳건하게 서서 말로나 우리의 편지로 가르침을 받은 전통을 지키라.
좀 오해하는 부분이 있어요. 사도 바울이 전통을 좋아하는 사람이었어요? 트레디션을 좋아하는 사람이었어요? 아니요. 유대교의 전통은 엄청나게 견고했어요. 안식일에 대한 법도, 또 1년에 3번 지켜야 되는 절기도, 여러 가지 법들이 엄청나게 전통으로 자리 잡고 있었던 그런 시기였어요. 그런데 사도 바울이 이 전통이라는 말을 쓰고 있어요. 전통을 지키래요. 트레디션을 지키래요. 이 전통이 어떤 걸까요? 그 앞에 전에 말씀에 나와요. 말로나 우리의 편지로 가르침을 받은 전통. 사도 바울 선교사 팀이 데살로니가의 교회에서 전했던 게 뭐예요? 유대교의 전통이었어요? 아니요. 예수 그리스도였어요. 지금 사도 바울이 데살로니가 교회 너희들이 참 잘하고 있어 칭찬과 더불어서 그들에게 더 가르치고 더 전하고 싶었던 게 뭐예요? 다시 오실 예수 그리스도, 소망의 예수 그리스도였어요. 예수 그리스도예요. 이 전통이라는 말을 그냥 문자적으로 볼 것이 아니라 이 전통은 사도 바울에게 있어서 이 전통은 사도 바울이 데살로니가에게 전해주고 있는 전통은 뭐예요? 예수 그리스도예요. 이전에 유대교가 갖고 있었던 그런 전통이 아니라 이제 새롭게 시작된 예수님으로부터 시작되어지는 그리스도의 전통이에요. 이 전통을 굳건하게 서서 지키라는 거예요. 반복해서 해주시는 말씀이죠. 너희들이 누구인가를 확인하라는 거예요. 이것이 전통을 따라 굳건하게 서서 이 전통을 지키는 거예요. 다른 것에 흔들리지 말고, 다른 것에 두려워하지 말고, 너희들이 우리의 말을 통하여서, 우리의 편지를 통하여서 받은 이 전통을 굳건하게 서서 지켜. 그러면서 마지막으로 16절, 17절 말씀을 사도 바울이 하나님께 기도하는 내용이 나와요. 항상 이렇게 사도 바울은 편지의 마지막 부분에 정말 마음을 담아서 하나님 앞에 기도를 해요. 우리 주 예수 그리스도와 우리를 사랑하시고 영원한 위로와 좋은 소망을 은혜로 주신 하나님 우리 아버지께서 너희 마음을 위로하시고 모든 선한 일과 말에 굳건하게 하시기를 원합니다. 사도 바울이 마지막 때가 지금이야 라고 흔들리고 있는 그들에게 정말 진짜 소망이 무엇인지, 진짜가 무엇인지를 알려주고 있어요. 진짜가 뭐래요? 마지막 때가 언제인지에 집중할 것이 아니라 진짜 가지고 있어야 될 마음이 뭐예요? 너희들 마음 가운데 하나님께서 너희를 택하셨고 성령님이 너희와 함께 계시고 예수님을 통해서 너희들이 믿음으로 구원을 받게 될 거야. 이것을 갖고 있어요. 이것이 복음이잖아요. 이거보다 더 큰 복음이 있어요. 이거보다 더 좋은 게 있어요. 아니요. 이것만 있으면 돼요. 세상이 어떻게 변하든, 세상에 막 핵전쟁이 나고 무슨 일들이 막 일어나도 우리에게 있어서 가장 중요한 게 뭐예요? 하나님 아버지의 사랑하심과 예수 그리스도의 은혜와 성령님이 우리와 함께 하시는 것. 이거 외에 이거보다 더 중요한 게 뭐 있어요? 이것이 믿음이에요. 저와 여러분들에게 이런 믿음이 있기를 원해요. 세상은 점점 더 흉악해질 거예요. 점점 더 악해질 거예요. 하나님을 배교하는 일도 발생을 할 거고요. 정말 불법의 사람이라고 하는 정말 능력자가 나타나서 적그리스도가 나타나서 이 세상의 모든 사람들을 다 현혹하고 미혹할 수 있어요. 그러나 이런 모든 상황 가운데서도 우리가 하나님이 주신 그 믿음을 굳건하게 지키고 있으면 오늘 사도 바울이 표현한 대로 굳건하게 서서 전통을 지키고 있으면 이 모든 것들이 우리에게는 두려움이 아니에요. 이 모든 것들이 힘듦이 아니에요. 왜? 이미 우리에게는 다 부어주셨습니다.
이 믿음을 가지고 살아가는 저와 여러분들 되시기를 축복하고 또 축복합니다. 하나님의 태초부터 우리를 선택하셔서 우리를 지금도 사랑하시는데 사랑하십니다. 예수님께서 우리를 위해서 죽으시고 부활하셨다는 이 십자가 부활의 사건과 성령님이 지금도 우리를 거룩되이 구별되게 살아갈 수 있도록 지키시고 인도하신다는 그 믿음을 가지고 살아가는 저와 여러분들 되시기를 예수님 이름으로 함께 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 늘 감사를 드립니다. 세상은 흉흉하여지고 세상은 악한 길로 그렇게 가고 있지만 이미 하나님께서 우리에게 알려주셨고 성경을 통해서 우리에게 알려주신 이 길로 가고 있지만 우리에게 정말 중요한 것이 무엇인지 다시 한번 알려주시니 감사함을 드립니다. 정말 굳건하게 서서 복음 위에 굳건하게 서서 복음을 지키며 살아가는 우리의 인생이 되어지길 간절히 소망하고 소망합니다. 매일매일의 삶 가운데서 하나님 아버지의 사랑하심과 예수 그리스도의 은혜와 성령님이 나와 함께 하심을 늘 기억하며 그 은혜 가운데 거하는 우리의 삶이 되어지길 간절히 소망하고 또 소망합니다. 한 걸음 한 걸음 주님의 인도하심을 따라 살아갈 수 있도록 인도하여 주셔서 어떤 상황 가운데서 흔들리지 않도록